মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানালেন আহমদিয়া মুসলিম জামাত। সপ্তর্ষি মিডিয়া প্রতিনিধির পাঠানো ভিডিওচিত্রে এবার থাকছে বিস্তারিত। 9 এপ্রিল 2026 ঢাকার বকশীবাজারে অবস্থিত আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের কেন্দ্রে সৌজন্য সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করেন বাংলাদেশের নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। রাষ্ট্রদূতের সাথে ছিলেন মার্কিন দূতাবাসের মানবাধিকার বিষয়ক কর্মকর্তা হারমানস্কি বার্নার্ড। বৃহস্পতিবার সকাল 10টায় ঢাকাস্থ আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে পৌঁছালে আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমির আলহাজ মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী তাকে স্বাগত জানান। এরপর মার্কিন রাষ্ট্রদূত আহমদিয়া মসজিদ ঘুরে দেখেন এবং আহমদিয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক প্রকাশিত 76টি ভাষায় অনুদিত পবিত্র কোরআনের একটি বিরল প্রদর্শনী তিনি বেশ আগ্রহের সাথে পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত পবিত্র কোরআন হাতে নিয়ে তিনি দেখেন। শেষে পরিদর্শন বইয়ে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এরপর আহমদিয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি কক্ষে সৌজন্য সাক্ষাৎ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। আহমদিয়া জামাতের ন্যাশনাল আমির সাহেব ছাড়াও জামাতের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য ও শিক্ষাবিদ এবং কয়েকজন কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা ও মোবাল্লেগ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। তাদের সাথে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বও অনুষ্ঠিত হয়। এক পর্যায়ে মাওলানা হাজারি আহমদ আল মুনিম পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার 136 থেকে 139 নম্বর আয়াত তালাওয়াত এবং এর অর্থ শোনান। وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. And they say, be ye Jews or Christians, then you will be rightly guided. Say, nay, but follow ye the religion of Abraham, who was ever inclined to Allah. He was not of those who associate gods with Allah. The later verse, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Say ye, we believe in Allah and what has been revealed to us and what was revealed to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and his children, and what is given to Moses and Jesus, and what was given to all other prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and to him we submit ourselves. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. And if they believe as you have believed, then are they rightly guided. But if they turn back, then they are bent upon creating a schism, and Allah will surely suffice thee against them, for He is the all-hearing and the all-knowing. Sibghallahi wa man ahsanu minallahi sibghan wa nahnu lahu abidun. Say, we will adopt the religion of Allah, and who is better than Allah in teaching religion, and Him alone we will worship. These were the verses from the second chapter of the Quran, Surah Al-Baqarah, verses were 126, 37, 38 and 39. এই সময় রাষ্ট্রদূত পবিত্র কোরআনের বাণী মনোযোগ দিয়ে শুনেন। এরপর একজন মুবাল্লিগের কার্যক্রমের বিষয়ে রাষ্ট্রদূত জানতে চাইলে মুরব্বী সিলসিলা মাওলানা আব্দুল মুনিম খান চৌধুরী সংক্ষেপে তা তুলে ধরেন। We are taught from the very first year the true teachings of Islam, and also as we progress we learn about we study comparative studies of religion. So we compare other religious teachings with the teachings of Islam, and we get to know how in a peaceful manner we can propagate Islam's teachings to the followers of other religion. অনাড়ম্বর আলাপচারিতার মাঝে আহমদিয়া জামাতের ন্যাশনাল আমির সাহেব আমেরিকার প্রতি আহমদিয়া জামাতের বিশ্ব ইমাম হজরত মির্জা মসরুর আহমদ আয়দাল্লাহু তাআলা বিনাসিল আজিজের যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান রাষ্ট্রদূতের কাছে তুলে ধরেন। And I sought Huzur's, our Khalifa Huzur's direction regarding the meeting, and he was very
categorical that when you speak, do convey my salam and greetings. At the same time, if it is possible to emphasize on maintaining peace and harmony and to end the war, we should discuss that point. এক পর্যায়ে আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের নায়েব আমির ডক্টর আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক বিশ্ব আহমদিয়া খলিফার পত্র, যা তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে পাঠিয়েছিলেন, তা পড়ে শোনান। Thus, it is my humble request to you to strive to your utmost to prevent the major and minor powers from erupting into a third world war. যেখানে তিনি উল্লেখ করে বলেছিলেন, আপনার এবং সমুদয় বিশ্ব নেতার কাছে আমার আবেদন, বল প্রয়োগে অন্য জাতির দমনের বদলে আপনারা কূটনীতি, সংলাপ ও প্রজ্ঞার পথ অবলম্বন করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বিশ্বের বড় বড় শক্তির আজ উচিত শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজ ভূমিকা পালন করা। ছোট ছোট দেশের কোনো আচরণকে বিশ্বের সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা উচিত হবে না। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীর বর্তমান অশান্ত ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি দূর করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান সম্বলিত এই বার্তা ওয়াশিংটনে পৌঁছে দেবেন বলে রাষ্ট্রদূত জানান। রাষ্ট্রদূতকে আহমদিয়া জামাতের ইংরেজি কিছু বইও উপহার দেওয়া হয়, যার মাঝে ছিল বিশ্ব আহমদিয়া জামাতের পঞ্চম খলিফা রচিত পুস্তক ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস অ্যান্ড প্যাথওয়ে টু পিস, বিশ্ব আহমদিয়া জামাতের চতুর্থ খলিফা রচিত পুস্তক ইসলামস রেসপন্স টু কন্টেম্পোরারি ইস্যুস এবং চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব রচিত মুহাম্মদ সিল অফ দ্য প্রফেটস। সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সবাই ফটো সেশনে অংশ নেন। আফিয়া ফারজানা, সপ্তর্ষি মিডিয়া, নিউজ ডেস্ক।